Жакта бар. Mesele Tokoşva Zenila Tokur'dan Mahmut Kaşkay'ın Divan Bogata Türk sözlüğünde bu sözler Ator sözlüğünde Cenab-ı Azat Kırgızistan'a katıştırak 10.02.01 Kırgızistan Respublikası boyunca filoloji bilgilerin kandidat okumuşluğu kararlaştırması denil aldığı için yazıda disertasyasının anlamına varması olup Rahmetlerin var. İş yararı şu durumda Orman Mahmut Kaşkay'ın Divanı Bogata Türk sözlüğünde bu sözler Ator sözlüğünde Cenab-ı Hazretleri Kırgızistan'a katıştırak 10.02.01 boyunca filoloji bilgilerin kandidat okumuşluğu kararlaştırması denil aldığı için yazılan disertasyasında anlamına varması Anda izleyiciler söz verelim. Hurmatlı Törağa, disertasiyalık kengeşliğin hurmatlı müçülörüm, bizim disertasiyalık işimizin teması Mahmut Kaşkay'ın Divanı Türk sözünde olduğu sözdür. Ator söz tüpünleri Cenab-ı Nazifası'nın Mahmut Kaşkay'ın emeğindeki ator sözleri manileri, kıbrıslı bozgörülleri hazır Kırgızistan'da kodoluşu izlediğin işin manisi çok. Ator sözleri sastavındağı Kıbrıslık Cenamar ve Malbozgörülleri sırrını açıp çıkıp da hazır Kırgızistan'da için bağlı faktörü verir. İzilbeti mazlumatlı olduğu dönümde faktörlerini yaşattılar. Babamız Mahmut Kaşkay'ın Divanı'nda Türk emeğini uçurdağı Türk ellerinin Dünübay'ın etnamadayla bilimdiği yükseltülüğü hizmeti. Anda hattalıdan hayratırdık, tarih sosyallık, madaniyetindik farklılık, Cenab-ı Şarkıstaraşlarının hazırlık lingvistik için zararlı. Emekte çaldırılan ator sözlerdin Cenab-ı söz ruhlarının nominatiflik, kognitiflik, kumulatiflik, nasiyologiyalıq hizmetlerinin bir kere anlaşıldığı rolünün maneviliği, alarda baba televisinin öz doğrundağı fonetikалық, leksika, semantikалық, grammatikалық bütünçülüklerin kenendirliğindedir. Özellikle Türk dillerinin türlü dillerdeki kasetlerin türlü katarı izlediğini talep kılışı, aların hazır Türk dillerini salıştırıp, iki doğru dillerin ortasında okşuşluk ve ayrımcılıkların anıktalışının Türkologiya için maneviliği var. Bayraklıcan azıqlı tilderin ortasında жүрген тығыштық, морфологиялық және лексикалық трансформациялану процестерinin әртүрлі семантикалық өзгерулерін түрді троптардың тәсілінде көп бағыттарда жүрішіміз izlengenligi, Bayraklı'nın бұлардың азырғы қырғыз тілінен өзді атауыш ұңғы сөздердің қатышының таталығы, бұлардың тұташтығы категориялаштыру мәселелерін türkologiya және қырғыз тілінің үшін bağlılığı, bayraklı және азырғы ұңғылардың сингармония жаратуға қатышу özgürlüklerin izinlengenliği. İzinlerin maksatı, Mahmut Kaşkay'ın düzgün Divanı'nda Türk cinahında ұңғы сөздердің азырғы қырғыз тіліне қолданушу және лексика грамматикалық манилеріндегі өзгөчөлүктөрдүн себептерин аныктоо, андағы сөздердің байыркы көрүнүштөрүнөн азырғы қырғыз тіліне салыштыруу. Максаттарды ишке ашырууда 5 пункттан турган милдетти койгонбуз. Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы Mahmut Kaşkay'ın сөздүгүндөгү ұңғы atoo çoğunluğu sözlerdin sandık sapatlı көрсөткүчтөрү аныкталды. Сөздүктөгү ұңғылардын азыркы кыргыз тилиндеги шайкештиктери белгиленди. Алардагы семантикалык жылыштар, өзгөрүүлөр, өтмө маанилер көрсөтүлдү. Mahmut Kaşkay'ın мурдатында чагылдырылган atoo çoğunluğu сөздөр лексика семантикалык топторго бөлүштүрүлдү. Алардын маани маңызы кыргыз жана башка түрк тилдеринин факт материалдары менен салыштырылды. Bayraklı Türk dilindeki sözlerin tırmışlık tırpatı, alardın singarmonizm uyuşturucu kasetleri Kırgız dilinin materyallarında toluk sıfatlığı alındı. Disertasiyanın korgok ölçü negizki jogolu, Mahmut Kaşkay'ın Divanı'nda Türk sözlüğü azırkı Türk dillerinin bayrak kabalığını çağıldığına, oşol doğruluğu, leksikal, grammatikal, fonetikal bütünçülüklerin bilim tanığı çoğuna bölge olur. Mahmut Kaşkay'ın Divanı'nda Türk emniyende oşol doğruluğu sözlerin barın toluk kamtıgan деп айтуу кыйын. Айрым негизги сөздөрдүн сырткары ошол сөздөр берилген түшүндүрмө сөзүн табууга болот. Сөздүктөгү катталган өзүнчө категорияларга, топторго жиктелет. Мындай классификация байыркы атоолор үчүн да, жаңы атоолор үчүн да бирдей эле жүргүзүлөт. Бирок мындай семантикалык категориялардын саны, сапаты, түрк тилдеринин айырмалануу Mahmut Kaşkay жашаган добу менен азыркы мезгил үчүн бирдей болбойт. Азыркы тилдерде байыркы және маанилүү
түрдүчө бутакталып ажырап кеткендиги байкалган. Байкал түрк тилиндеги оңгулардын тыбыштык тырпаты азыркылардан айырмаланып турат. Кээде мындай өзгөчөлүк чектүү бетараптуу, кээде толук өзгөчө болот. Диссертациялык ишибиздин түзүлүшү киришүүдөн 3 баптан ар бир бап кыскача жыйынтыктардан жалпы корутунда пайдаланылган адабияттын тизмесинен жана тиркемеден турат. Изилдөө ишибиздин биринчи бабы Махмуд Кашгариевдин сөздүгүнүн которулушу жана изилдениши деп аталып, Махмуд Кашгариевдин эмгеги жөнүндө кыргыз, өзбек, орус жана башка тилинде окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча обзор жүргүзүлдү. Азыркы тилдеги которуулар жөнүндө жана анда аталган маселеге байланыштуу чет өлкөлүк окумуштуулардын эмгектеринде Махмуд Кашгариевдин Дивандагы түрк сөздүгүнүн орду тууралуу сөз болгон. Изилдөө ишибиздин экинчи бабы Махмуд Кашгариевдин сөздүгүн изилдөө методологиясы жана методдору аталып, анда Махмуд Кашгариевдин сөздүгүн изилдөө деги эле байыркы жазма эстелик изилдөө методдору жана методологиясы жөнүндө сөз болот. Окумуштуулар Бартель, Бернштам, Кононов, Клиштор, Мендесов, Макалай, Муталипов, Малов, Юнусалиев жана башкалардын изилдөөлөрү эмгектери методологиялык база катары кызмат кылды. Түркчө, өзбекчө, орусча, эң негизгиси кыргызча котормого таяндап. Типтештирме тарыхый метод, статистикалык, тарыхый этимологиялык метод, жалпылоо методдору пайдаланылды. Изилдөө ишибиздин 3 бабы дивандагы оңгу сөздөрдүн изилдөөнүн алынган жекече натыйжаларды аталып, анда сөздүк өнүгүүсү, фонетикалык, морфологиялык, лексикалык белгилер жана тилдик өзгөчөлүктөр иликтөө алынды. 3 баптын 1 параграфы байыркы оңгу сөздөрдүн тыбыштык өзгөчөлүктөрү аталат. Махмуд Кашгариевдин эмгеги менен азыркы кыргыз тилинде созулма өндүрүү семантикалык, фонетикалык жактан салыштырганда өндүү тыбыштын таасири менен ың, носовой, в, г үнсүз тыбыштары жойулуп, азыркы кыргыз тилинде созулма өндүү пайда болгон. Эки тыбыштык тизмектер суф, в дифтондуку менен суу, кыргыз тилинде суулук, суу бермеске сут бер, суу бермеске сут бер. Дагы г тыбышын жоюлушу менен кыргыз тилинде тоо болуп созулма өндүү болгон. 3 тыбыштык тизмектер угул, уул, кыргыз тилинде уул болот. Эмек, ээг, ың тыбышын жоюлушу менен ээг жактын кошулган жери болуп созулма өндүү пайда болду. 3 тизмектен турган арик, аруу, таза, 4 тизмектен турган тизмектер сөздөр угул, уул, эмек, ээг. Андан кийинки арик, аруу, таза, ачык, ачуу. Кийинкиси сагым, саам, бир саам, сүт болуп айтылат. Андан кийин ушуга кошумча дивандагында башка дагы лексикалык маанилери өзгөргөн сөздөр да кездешет. Диванда сөздөрдүн көпчүлүгү кыргыз тилинде кездешет, бирок алар фонетикалык жактан айырмаланып, лексикалык мааниси бирдей. Мисал алсак, токум деген сөз бар. Токум кыргыз тилине которулганда согум деп айтылат, союшка башталган мал. Ал эми Махмуд Кашгариевдин диванында токум деп берилет. Буну Будаговдагы өзүнүн эмгегинде согум союла турган жаныбар көбүнчө жылкыга деп айтылат. Ал эми токум кыргыз тилинде ээр токумдун, жылкынын ээр токумдары деп айтылат. Андан кийин бакан. Бакан деген сөз кыргыз тилинде бакан диванда кыргыз тилинде которулганда шакекке окшотуп жасалган мончок деп берилет. Ал эми кыргыз тилинде болсо суу бакан, кол бакан, алты бакан деп мааниси башка, бирок бакан деген сөз бизде колдонулат. Андан кийин талак деген сөз дагы бар. Диванда бул кыргыз тилинде которулганда көк боор дегенди билгизет. Ал эми талак деген сөздүн өзү такыр эле башка маани берип коет. Мындан сырткары кыргыз тилинде кайра көнөргөн сөздөр деген дагы бөлүнчөбүз бар. Ал жерде коомдук көрүнүштөр дайыма өзгөрүп тургандыктан тил дагы дайыма өзгөрүүдө болуп турат. Бул диванда кездескен сөздөрдүн көпчүлүгү жер суу аттарында же болбосо озеки чармачылыкта манас эпосунда да жолугат да. Мисалы ят деген сөз бар, яда таш. Бул жай таш. Бул жай таш жандырышка мал бошкаларды болтуруш үчүн сыйкырдуу таштардын жардамы менен сыйкырылат. Бул боюнча дагы Хусейин Карасаевдин Кабысынын эмгегинде дагы берилип кеткен, ачык көрсөтүлөт. Кур деген да сөз кездешет диванда. Кур деген сөз биздин кыргыз тилинде которгондо эр жүрөк деген маанини берип калат. Мындан сырткары
Baptın 3. paragrafında divanda bayılgı sözlerinin jalpı kuramı bir neçe çeşitli ölçüler okumuşlarının bolcol esepleri boyunca Mahmut Kaşgar Divanlık adlı kitabında bolcol menen 9.000'den arasında sözler var. Konunun aytımda emniyete bolcol menen 7.500'den tegerinde söz var. Zatatoç sözdür 2753, Sınatoç sözdür 652, Sanatoç 29, Atatoç 40, Yetiş 3372, başka söz tüpünleri 402, Jalpatoç sözdür 3474, Jalpı sözdür 7248 bizim iyilik dölüyoruz boyunca çıkardık. Andan keyin bu divanda sözdür kılısında kollanışının bozulduğu payızlı көрсөткүчтөрү Zatatoç sözdür sözdükte 2753, Kırgız tilinde aytılgan sözdür 2270, payızlı көрсөткүчтөрү 82% tüzör. Sınatoç sözdür 652, divanda Kırgız tilinde 635, 97% tüzdür. Sanatoç 29, Kırgız tilinde aytılgan sözdür 28, payızlı көрсөткүчү 96% tüzdür. Atatoç 40, 38 Kırgız tilinde aytılgan 95 payızlı tüzdür. Jalpı Atatoç sözdür divanda 3474, Kırgız tilinde aytılgan sözdür 2971, 85% tüzdür. Andan keyin ortaokulunda o ensiklopedist okumuştu. Mahmut Kaşgar'ın bundan 1000 yıldan burada жазылган Divanlık adlı emniyinde her tarafta kesipke bağlanıştan sözdür kamtılgan. Alardı bol jolda türdü tömöndükleri leksika tematikалық topторго böldük. Birincisi medicinalık boyunca sarı kezik Kırgız tilinde sarı keseli, çekek, çeçek orusu çakalay. Ustaçılık çevirçilik boyunca bargan, barskan, temir ustam balkası, arkak, göz, kilem siyahtıların arkağı. Cağaçlık onları beşik, beşik Kırgız tilinde dağı, boz üydün uğu. Ötükçülük, Kırgız tilinde dağı ötükü aytılır. Dıkançılıkta ketmen, şaymanları dağı, elbe şaymanlar ketmen bolatılır. Jarmanlardan atarı kulan, cepayıcılığı Kırgız tilinde, arkar Kırgız tilinde dağı arkar bolatılır. Ötükçülük boyunca ötük. Kanatlılar boyunca tartar, cılgı, azgır, akulu, aygır Kırgız da oşundaydı. Atçadıkları kömöldürüp, ukuruk olup aytılar. Mezgilde bildirici sözde ürün, Kırgız tilinde da ürün varan da aytılar. Yaz, caz da aytılar. Astronomiyalik түшүнүктөр күн, жетиген жылдызы. Жер суаттарында географиялык аталыштар актерек, беделар, азыр деле географиялык аталыштар бар. Үй буюмдары, тамак-аштар, очок, урут, курут. Жер мүчөлөрү баш, эрин, Кыргыз тилинде деле баш, эрин. Жер жемиш өсүмдүктөр, үзүм, жүзүм, ышкын. Абстрактуу түшүнүктөр кут, үмүт болуп айтылат. Андан кийин Divanlık түрк сөз эмгегинин котормолорун салыштырабыз. Абдуалиев Ибраим агай баштаган топ Ахмет Эржиласовдун түрк тилиндеги, Зифа Алуа Муратовна Ауэзованын орус тилиндеги, Константин Кузьмич Ибрахим агайыбыздын кыргыз тилиндеги сөздүгү менен салыштырдык. Улар Divandагылар биздин кыргыз тилинде деле улар болот. Ал эми түрктөрдө болсо улар эркек кекилик деп которулган экен. Зифа Алуа Муратовна Ауэзованын эжекеникинде дагы улар куропатки деп которулган. Юдахинде болсо улар горная индейка. Бизде деле сөздөр бар, улуу тоого чыккан барбы, улар унуткан барбы деген сыяктуу. Уларлык так, уларлуу тоо. Ал эми Эржиласинин түркчө котормосунда уларлык так, кекилиги улардак. Уларлыктар гора, на которой обитает куропатки. Улар болуп дагы улардын тобу да Юдахинде ошондой берилген. Андан кийин кийинкиси кекилик деген сөз. Биздин бул таблицаны чыгарган, салыштырганыбыздын себеби биздин кыргыз тили Диванга жакыныраак экен. Себеби дегенде түрк тилдери менен салыштырганыбызда, орусча да салыштырганыбызда башкача. Мисалы үчүн түтүн деген сөз бизде түтүн болот, ал эми түркчөдө думан болуп которулган жерлери дагы бар. Кулунду бизде кулун дейт, ал эми түркчө болсо кулун тай деп дагы айтылат экен. Тайды тай деп дагы айтылат экен.
Kuluncu ribiyonluk, tay ribiyonluk. Bizde olsa, Kırgızstanda olsa kuluncu ribiyonluk sasınok, tay, laşak, ribiyonluk avtonomlu verilir. Andan keyinki divandağı 3. Baktım 4. paragraf olsa divandağı olmasıdır özgöçülüktörü. Bunda olsa divanlığa tükengende sözler iletiminden özünü kamtıgan özgöçülüğü başkaça. 2 harfli sözler, 3 harfli sözlerde tizilip divanlığa oluşturma olup grammatikal özgörlüğü olup kirgizilerden. Bunda tertip sözlüktün süzülüp yazılışı 11. kolundağı atkarılgan. Mahmut Kaşkari sözünde oluşunu uşul konularda sözlük yazı tertipine layık olup işe asırılgan olsa gerekli esipteyiz. Mahmut Kaşkari divanlığa Türk sözlük kitabında atol sözler және etişterde tizmekteler. Alfabetik tertibi жоғары tizmekleri düşünülüyor. Biz Mahmut Kaşkari öz жазғанда қанша тамға тұрғанын болса ошондой таблицада көрсөттүк. Мисалы үчүн 2 harfli söz кыргыз тилинде деле от, дивандагы от. 3 harfli сөздөр арт, кыргыз тилинде дагы ашу, заман, азыр деле арт деген сөздү киргизет. 4 harfli сөздөр адаш, адаш, атташ. 5 harflilер жүгүргүч, жуургуч, камыр, жайчу бөлүк. 6 harfli sözler kömöldürük, Kırgız dilinde de kömöldürük. 7 harfli sözler zaten çırakan bölündürüyor. Divanda sınat ölçüm dereceler boyunca Kırgız diline katıştığı tablitsada birde verilir, okşaş birde eğer. Misal için cay derece kızıl dep dağı Kırgız dilinde dağı okşaş. Basanlatma derece kökşü ne, köküş nerse. Salıştırma derece andan uslu, andan büyük, küçültme derece kök, Kırgız dilinde dağı kök. Emniyette sanat sözlerinin arkadaşlar Kırgız dilinde hiç ayrılanmayın. Eseptik sanat ölç 1, 2, 3, 4, 5 Kırgız dilinde de hoşunda oynar. İlettik sanat ölç 1, 2, 3, Kırgız dilinde 1, 2, 3. Çamalaman sanat ölç bük, min yarmak, minde yarmak. Camdama sanat ölç alar 2 yerleşti, alar 2 yerleşti. 90 min, birin min bolar, tamam fil bolar. 1 min, birden min bolar, tamam fil bolar. Atölç tilinde önümü prosesini özgürce çaldırgan sözlük kuramının sözlerinin bayıklı katmarı, dünyada ötüklerin barına birdeyi her taraftan özler sözleri katarmışın söz türünü topluktaydı. Atölçtör süylü prosesinde sözlerini orumsuz kayıtladığını argıtadı. Başka söz türünü almaşlar, kelip olup жатқан zatlı şirkler көрсөтүп, тексtte сөздөр сүйлөндөрү өзүрө байланыштуу кызматтын карап, бул жактама Ататөч кыргыз тилинде дагы диванда кандай берсе кыргыз тилинде дагы окшош берилген. Мисалы алсак, биринчи жак мен, биз. Кыргыз тилинде дагы мен, биз. Мен бардым, биз бардык, биз келдик. Биз келдиңиz. Экинчи жак сен, сиз. Үчүнчү жак ол, алар. Бул дагы кыргыз тилинде өзгөрүп айтылат. Şirtem atatloçtur bu er. Süram atatloçtur kim, bu kim. Anıksam atatloçtur barça, barça keldiler, bardığı kelişti. Korkundu ayırırsak. Dissertasiya divanlığa Türk'ten alınan misalda kaldanıp, aların süzüşüne mani verilip dedik. Mahmut Kaşkari'nin emeğindeki sözlerin hazırlık Hristiyan görünüşlerini көрсөтүp, tıbışlık, munduk tüzülüşü, uğuluşu, yazılışı, жалпылығы, özgöçөлүктөрү салыштырып, бийликтөөгө алынды. İzlediğinin neticesinde tümörtülen jiyinlikler çıkarıldı. Mahmut Kaşkari divanlığa Türk emgegi Kırgız tiline oturulup, Kırgız dil biliminin tarihine baylaştığı manilü malumatlarda alığa bölge tüzüldü. Emgeg bilen Kırgız dilinin baylaşma masilelerini izlediğinde dağı canı ilmi açılışlarını çıkıştan çekip yok. Mahmut Kaşkari divanlığa Türk sözünde her türlü kesipte baylaştığı her türlü tematikal sözlerin değerli köpçülüğünün hazırkı Kırgız dilinin leksikasında var ekenliği belgilendi. Divanda kebir, börk, yar, könök, kür, ercülük, tümön, ultan, eren siyahtu sözler hazırkı Kırgız dilinde seyrek uçurap Sağma Orubaklı variantındağı Manasepposunda eldi gözeki çağrımalarında gezleşip alar leksikalık kordu toluktaydı. Sözlükteki uyumlarda tamağaşka baylaşka sözler misalda ütük, başmak, zigzag, sandal, yogurt, tavar сияқты misaldardı başka tillerden geziktirge болады. Emekte bu sözler atol söz türkümler ayrım kanatmıştık özgürlüğünü eske albağanda azıqı Kırgız tilinde tertipte kollanılğandığını misaldardın salıştırуда açık baykaldı. Mahmut Kaşkari'nin divanda sözlörünce azıqı Kırgız tilinin fonetikалық, leksikалық, grammatikалық жалпылықтарын және өзгөчөлүктөрүн салыштырып отмасы менен сөздөрдүн лексикалык курамдын сакталгандыгы иликтөөлөрдө белгилүү болду. Мезгил өтүп Mahmut Kaşkari'nin divanlığa Türk emгегинин жазылган учурунан азыр 1000 жыл
çaması vaqt ötüp ketken. Tilde okumuştular her daim özgörlüğünü doğrudan tuttu aytışat. Uşul vaqt aralığında tildik tığıştı grammatikalık leksikalar özgörlüğü көп bolған. Азыркы кыргыз тилинде грамматикалык кээ бир каражаттардын байыркы формасы диванда жолугат. Мисалы азыркы кыргыз тилинде сынат очтурду жасоочу бул мүчөсү байыркы түрү менен лык болуп айтылган. Атлык, аттуу, атчан, отлук, оттуу жер, түрлүү, түрдүк. Ошентип бул баары эстелик азыркы түрк тилдеринин анын ичинен азыркы кыргыз тилинин тарыхы лексикологиясы, тарыхы грамматикасы үчүн негизги булак болуп эсептеле тургандыгын далилдеген материалдардын ар бир экендиги белгиленди. Дивандагы кээ бир лексикалык бирликтердин Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы Манас эпосунан, Хусейин Карасаевдин Кабусунамасынан жолукканы кыргыз тилинин тарыхына тиешелүү материалдардын Махмуд Кашкарин китебинде кездешиши эмгектин кыргыз тилине жакын экендигинен кабар берет. Жыйынтыкта айтканда Махмуд Кашкарин дивандагы түрк эмгеги фонетикалык, лексикалык, морфологиялык жана башка өзгөчөлүктөрүнө илимий негиздерин өзүнө берүү кыргыз тилин үчүн теориялык жактан да практикалык жактан да чоң мааниге ээ. Өлбөс өчпөс эстелик орто колунун улуу окумуштуусу Махмуд Кашкарин бул эмгеги боюнча изилдөөлөр улана берет деген ишенимдебиз көңүл бурганыбызга рахмат. Изденүүчү кандай сурооңуздар бар? Суроо бериңиздер. Кандай сурооңуздар бар? Изденүүчү мындай суроолордо мен теманы сиз иштеген жерден бекилгенде, ошо тема бекилгенде талкуу болду эле тема жөнүндө. Анан ошо Махмуд Кашкаринин аябай чоң сөзүндөгү атоочу сөз түркүмдөрү дегенде мындай бул чоң тема деп айтылбай эле жакшы иштейбиз деген сунуш болду эле. Рахмат сөзүңүзгө. Бул боюнча жетекчи менен биргелешип ушул теманы алып кийин биз калдым. Сиз айткан жанагы белгилеп кетчү нерселер турат. Себеби дегенде бул обширный генералдуу берилген тема экен. Бирок ошону аракет кылып жазганга окуганда, диссертациялык иштөө анализ кылганда аябай ошолор байкалды. Мен аны ишиңиз боюнча атайын пикиримди билдирем. Анан биринчи бабында башка түрк тилдериндеги изилдөөлөргө серепти эмне үчүн жүргүзгөн жок. Себеби Махмуд Кашкаринин сөздүгү боюнча изилдөөлөр кыргыз тилине караганда өзгөчө. Түрк тилдеринде Ахмет Бижан Эжубасында айтып атпайсызбы? Түрк тилдеринде изилдөөлөр өтө терең жүргүзүлгөн, өзбек тили, казак тили же болбосо башка бир кеттеш тилдеринен мындай сереп жок да, кыргыз тилиндеги изилдөөлөргө гана сереп берилген. Эмне себептен башкаларга кайрылган жоксуз? Бул эми бул темабыз өзү улуу сөздөрдө атылгандан кийин кыргыз тилинде гана изилдегенге аракет кылдык. Ошол адабияттарды менен гана ошолор менен иштедик. Кыргызыбызды келеңдетүү иретинде дагы бул кээ бир адабияттар менен пайдаландык. Бирок бул боюнча кийинки изилдөөлөрүбүздү дагы тереңдетип аракет кылабыз. Үчүнчү суроону берейин. Сиз атоо сөз түркүмдөрү деп дагы бир сыйрак санап өтөсүзбү? Атоо сөз түркүмдөрүнө кайсы сөз түркүмдөрдү киргизиңиз? Зататоч, сынаточ, ататоч, сынаточ. Төрт сөз түркүмдөрү боюнча иликтөө жүргүздүк. Сөз түркүмдөрдү классификациялаганда атоо сөз түркүмдөрү, эки сөз түркүмдөрү, анан кийин кызмат сөздөрү деп бөлүнөт да жалпы эле грамматикада. Тактоочто кайкалып бардыңыз? Тактооч сөз түркүмү. Ал боюнча тиркеме гана жазылдык. Негизги ушул төртөөгө гана бекитилген боюнча төрт сөз түркүмдөрү боюнча изилдөө жүргүздүк. Бирок изилдөөдө төрт сөз түркүмү деген жок, атооч сөз түркүмү деп айтылды. Атооч сөз түркүмдөрү деп айтылганда элек негизинен ушул боюнча изилдөөлөр жүргүздүк. Сиздин оюңузча тактооч сөз түркүмү атооч сөз түркүмүнө кирбейби? Кириш керек эле, бирок биз төртөө менен чектелип калып, жетекчи менен изилдөөдө ушул мүнөздөмө берип койсоңуз болмок да, эчтеке жок деп.
Giriş üzerinde eşkile geldi. Atoş değerinde törteli meseleler var. Hep yapılmak için. Daimi bakımda sonra bayanlar. Siyasi sorunda Atoş'ta olarak 7000 sözde odası. Kanday 7000 sözde oranı neyse. bölüp karadıkta, bölüp Ne oldu ben 5000'den göre? O var. Ana kaçıştık meselesi karaldı. Demada turak da. Kırısıcına kaçalık payızda kaçıştık meselesi var iken birinci soru. 85 payet katılır. 85 payız. 85 payet. Calkısı. Uşular 4 sözcüğünden 85 payet dediğinde Allah. 85 payet. Qanday semantikалық жақтан же qanday жағынан қатыстық жағы бұны анықтадыңыз ба? Semantikалық жақтан дегелер бұл рахмат ағай. Мындай туыстық өзгөрүүлөрүнөн чогуу. Biz негізгісі темамыз бойынша оңғы сөздер бойынша да алдық. Оңғы сөздердің мәнілері семантикасы бойынша. Біздің қырғыз тілде қаншалық деңгейінде дал келет ошо сөздөр. Қаншалық деңгейінде кичине маанилери өзгөрүп кеткен. Дегелер көбөгө сөздөргө канча сөздөр кирип калган ошол боюнча да эфирде жүргүзүлөт да. Maddesi tutmak böylece. 85 maddesi Batı dal gelgen, tuğustuk özgörlüğü uçuragan, semantikası жағынан şunday alıp statistika жүрүп mu? Семантикалык. Statistika жүрүп mu? Ошол 85%. Анткени биздин кыргыз тилинде ошол сөздөр бар. Кичине тынчтык өзгөрүүлөр болсо деле кыргыз тилинде ошол мааниси сакталдыбы? Мисалы үчүн мен азыр токум деген сөздү мисал келтирип кеттим. Токум сөз башка маани берсе деле, бирок биздин кыргыз тилинде бар, айтылат. Эми ушуга жараша да, ушуга тиги ишиңизде зататуштурго караган анализдерибиз. Туурабы? Зататуштурго. Айрым тууштук семантикалык жыгыштарды башкалардын изилдебей туруп сиз кандай качыштык маселесин алып чыктыңыз? Байраман рахмат сұрағыңызға. Иште зататоо сөздөрдү, оңгу сөздөрдү терип алдык. Бирок Багайдын айтуусунда бул оңгу сөздөргө мүчө уланып кеткен, Багайдын эмгектеринде дагы оңгу сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөр да уланып кеткен. Бирок алар тарыхый мезгил өтүшү менен таанылгыс болуп калганда, ошолорду деле биз оңгу катары алдык. Себеби биздин кыргыз тилинде айтыш деген сөз бар. Айт деген этиштен ыш болуп, айтыш деген зататоочу келип чыкты. Ошол сыяктуу сөздөрдө, мисалы үчүн учмак деген сөздөрдө дагы биз уч деп эле этишке белгилебестен учмак деген дагы зататоочту билгизип калат экен. Ошон үчүн ошондой сөздөрдү кабыл алып, эсептеп пайыздык көрсөткүчтөрдү чыгардык. Да, soru var mı? Bakalım. Sizin 3. bapta Rodos'ta leksikalik жылдыга тиешелүү Махмуд Кашгарин сөздүгүнөн жылдыга тиешелүү сөздөр берилген да, ошол жерде жылдын жаштагы айтылат да, кыргыз элинде ошол сакталган, ошол сиз салыштырып алып аткан Махмуд Кашгаринин эмгегиндеги атоолор биздин азыркы күндөгү жылдыга карата айтылган жаш сөздөр сакталганбы. Анан азыр айттыңызда тай деп түрктөрдө да тай деп айтат деп айтасыз. Балким аларда дагы кыргыз тилиндегидей жаш өзгөчөлүгүнө жараша атоо эмес бекен? Кайсы сөздөрдү? Жылга байланыштуу затайлар жашына атоолор. Семантикалык жыгыштар. Физикалык жакка тиешелүү сөздөрдүн жашына боюнча койгон.
izilдөөлөр жүргүзүлдү. Кыргыз тилинде бул атоолор жылкынын мисалы үчүн өңүтүсүнө караган атоолор дагы кыргыз тилинде бар. Толук жашкыраган эле Özellikle var mı şurada yaşlılarla? Var. Kulun, tay, ayrılır misal için nemi aldı türlörüne belki жылдын немелерине кетпейт жашкырагынан ошолор бар да. Менин эсимден чыгат. Жашкырак бар. Жабагы кайсы жаштагыларды жабагыда айтабыз? Жабагы тайдан кийинки мезгилдерде. Тай 1,5 жаш, 2 жаштан өтүп кеткенде жабагыдан кийин анан кунан Сунандан кийин бир асы, 2 асы болуп кетет. Асыйды канча жаштан баштап беребиз? Асы менимче 4-5 жаштан уланып кете берет го дейм. Анда жашын кантип эсептейбиз ошондо жылкынын жашын? Bir ası, 2 ası. Bir асы, 2 асы деп кетет. Бирок биринчи жылкы жаңы туулганды кулун дейт. Андан кийинкисин тай дейт. 2 жашка кеткен 1,5 жаш, 2 жаштагысы. Çok adaşkatası 1 yaşında cevabı defterden sizin evgenizde. Murat Ali'nin evine dayanadası da. Gençliklerimizde dağıttık. Ana bışıdı defter odası Kur'an'dan giyin. O uşularında. Adam giyin. Bu yerde meyli. Sizde mohu leksika. Asıl dönüyorum. Asıl kaç yaş? Asıl жақсы чоңай эле калган жылкыны айтабыз да. Pensiya var. 4-5-6 ушундай бир асы, 2 асы жашын деп кете берет да. Менимче ошондон уланып кете берет. Kaçta yaşta bir asıl defa verir. Asıl деген сөз başka ya sözlükte. Ya. Divanda var mı asıl деген söz? Asıl деген жок. Söz yok var da. Жок. Анда ошол турулар эле. Кыргыз тили боюнча ооба алдым эле да. Анан кийин ал боюнча да өзүнчө изилдөөлөр талап кылат экен. Мисалы үчүн жылкылардын өзүнчө дагы ошол сиздер айтып аткан жаш өзгөчөлүктөр дагы бир изилдөөнү талап кылат да. Себеби дегенде канча жашта канча сиздер айтып аткандар боюнча дагы иштеш керек деп ойлойм. Мен баягы бул сөздөр боюнча эле Siz sanatoştan atmayız mı? Sanatoştan atız. Sanatoş. Жылкы боюнча жылкы ат жабдыктарын бергенсиз, жылкынын жашын бергенсиз, түсүн бергенсиз, бирок ошол аябай деталдуу түрдө болгондуктан суроо берет. Сиздики эмгегиңиз ошо 4 санатоуч, зататоуч, атоштар бергениңиз үчүн ошол суроо берет. Анан кийинки суроом акыркы. Могу азыркы кыргыз тилинде лексикалык өзгөрүүлөргө учураган сөздөр, эмгегиңиздеги мисалдар көппү же лексикалык маанилери өзгөрбөгөн сөздөр көппү? Себеби экөө эки башка параграфтен берилген деталдуу түрдө берилген анализдер бар да. Бирок статистика берилген эмес. Ошондо кайсынысы көбүрөөк азыркы кезде сакталган? Лексикалык маанилери өзгөрбөгөн сөздөр көппү же лексикалык өзгөргөн сөздөр көппү? Adırkaya katıştırmayın. Махаббат Кутайна рахмат, сөзүңүзгө, суроңузга. Азыркы кыргыз тилинде лексикалык өзгөрүүлөр учураган сөздөр көбүнчөсү дал келген сөздөр. Мен бул боюнча кийинки изилдөөлөргө издеш керек экен. Бул дагы кызык суроо. Мен бирок ошо мисал гана келтирип кеткем. Өзгөрүлгөн сөздөр, кыбычтык өзгөрүүгө дуушар болгон сөздөр, анан көнөлгөн сөздөр деп. Алардын статистикасын чыгарган жок. Кийинки изилдөөлөрдө hareket kılası, ceza. Daha kандай soru var? Soru verildi mi? Online ne? Benim aplikasyon var, soru verelim siz. Şimdi disiplinada 2 soru var. Birinci soru, Cemil Kurul'dan sizin oyunuzca divan sözlüğünde kırmızı dilinde umum bulunca yaşam gelişi emeden karar verir. Birinci soru. İkinci soru, sinirlerin yalnızlığı şu diye düşündüğü olabilir. Düşündüğü
Divandan qaysi sözlerden bayqaymiz, jana bu kırgız tilinden qandaycha ta'sir etgan. Rahmat. Qaytalatmaz bu sözünüzü bugünkü göçünün için saklatmış. Divan sözlerindeki sözlerden kırgız tilinde bugünkü göçüye yaşap etişi belirli kaladı. Birinci son, jana ikinci son, singarmoniyanın buzuluşu degen düşünüp, divandan qaysi sözlerden bayqaymiz düşünüptü. Jana bu kırgız tilinden qandaycha ta'sir etgan. Sizin oyunuzca, bizim oyunuzca divanдағы сөздердің көшесі тап келіші, біздің işimiz негізінен қырғыз тіліне жақындығын, қатыштығын айтқым келеді, диваны менен қырғыз тілінің жақындығы. Ошол жерден дағы бір жиынтық телемес, ушундай окумуштуулардын айтууларына караганда кыргыз тили байыркы тилдердин катарына кирет. Себеби дегенде бир муңдуу сөздөр көп кездешет кыргыз тилинде. Мисалга алсак ал, от, ок, жер, күн, ай деген сөздөр. Ушул эле сөздөр диванда дагы кездешет. Ушундан улам бүгүнкү чейин сакталып келди деген ойду айткым келип атат. Андан сырткары дагы дивандагы кээ-бир көнөргө сөздөр дагы биздин манас эпосунда жолуккандыгына байланыштуу биздин лексикалык корубуз ошо манас эпосунан тапсак болот да, ошол жерде бардыгы бар. Андан сырткары эми көзөк чыгармачылыкта дагы ошол макала каптарда, дидактикалык материалдарда дагы ошол кээ-бир сөздөрдүн бар да, ошон үчүн биз баягы эскирген сөздөр ошол жерден бар экен, кору бар экенин, лексикалык корубуз көбөйүп турганын биз ошол жерден билсек болот да. Себеби дегенде эски эл, байыркы элдердин дагы байыркы эл экенин кабар берет. Курманбек Токтоналиевдин кыргыз тилинин өнүгүш этаптары деген өзүнүн эмгектеринде кыргыз тилди үчкө бөлгөн. Буга чейинки кыргыз тили орто доор, байыркы доор деп ошол жерде шумерлер жөнүндө дагы сөздөрүн дагы мисал келтирет да. Ошол жерде шумерлерди дагы мен алып диван менен салыштырсам, аякта болсо ут деген сөз бар экен, диванда от, кыргыз тилинде дагы от, пламя орус тилинде. Ики, диванда ики болот, кыргыз тилинде эки болот, два. Ауыр, агыр, оор, тяжесть болуп көрүнөт. Ошол айтайын дегенибиз, эски байыркы эл экенибиздин дагы бир далили бул ошол лексикалык сөздөрдөн билсек болот. Андан кийин сингармонизмдин бузулушу бул биздин кыргыз тилинде дагы башка тилдерден кирген сөздөрдүн таасири менен дагы бузулат. Мисалы үчүн орус тилинен кирген, иран тилинен кирген сөздөр дагы ушул сыяктуу Махмуд Кашкаридин диванында түрк эмгегинде дагы сингармонизм бузулган учурлары бар. Алар Иран, араб, башка тилдерден кирген сөздөрдүн таасири астында. Мисалы үчүн деңиз деген сөз кыргыз тилинде диванда сөз сундили деп берилет. Ухи деп дагы кыргыз тилинде өкү болуп калат. Улар деген сөз толук эмес сингармонизмде берет. Кууш үндү менен кең үндүү болуп уларды кылат. Кушкач кыргыз тилинде жылкыч, кучкач. Ошол сыяктуу мисалдар. Жетишти. Дагы бир нерсе Эгер диалект болсо кандай чатылган? Бул боюнча дагы кийинки издөөлөрүбүздө аракет кылабыз. Себеби диалект боюнча караган жокпуз. Бирок кээ бир сөздөрдүн диалектиде пайдаланылган сөздөр кездешет. Мисалы үчүн диванда ачык деген сөз бар, биздин кыргыз тилинде ачуу. Бул ачык деген сөз Кыргызстандын диалектилеринде колдонулат. Түштүк диалектилеринде. Дагы бир нерсе Кашкар диалекти болуп саналат, Түрк бул сөздүктөгү диалект. Мына эми боюнча аз диалект боюнча сөз болуп калыпты. Кашкар диалектини көрсөткөндө кантип көрсөтөт? Ошо диванда.
Rahmat Bayram Cumhurbaşkanı, sorumlular. Dialektlerinde anısına böyle bir bakın, bir kevri sözlerdi. Misal için Oğuzça bunday, Karlukça bunday, Çivilçe bunday dep her bir sözdün qaysı tilde qanday yol aytılganı jönündө malumat beriledi. Alday özünçe izilдөөнү талаптап. Да, бинде суроо. Суроо барбы? Онлайн чөткөндөр. Анда суроо жок болсо менде суроо бар. Биз жана жакшы айттыңыз. Бул сөздөр боюнча азыркы кыргыз тилине катышы боюнча 85% катыш деген болуп өтө чоң жогорку катыш. Бул демек диван сөздүгү азыркы кыргыз сөздүгү менен дал келет деген сөз. Бирок эми сиз ушул процесске катышты чыгарттыңыз, бирок ишиңизде ушуну мындай корутундуга ийине жеткизе, илимий негизде далилдеп эмнеге берилдиңиз? Рахмат, сұрауыңызға. Бұл қорытындыда берілдім эле, бұл 85%-ді дегенде таблицадан қайталоо сыяктуу болуп калат экен деген ойго келдим да, себеби мен таблицадан көрсөттүм да жогорудачы. Тематикалык топторго бөлүнүп, андан кийин атоо сөз түркүмдөрүн канча сөз бар экендигин, андан кийин алардын канча пайызы биздин кыргыз тилинде сүйлөнүп турганын жаздым да. Андан сыртында эң корутундун аяк бөлүгүндө жакын экендиги тууралуу процент менен маселе жөн эле сөз аркылуу эле жакын экендигин далилдеп сөз аркылуу эле жазып койдум. Бирок проценти чыккан. Ошол 85%-ын анткени баягы тиркемеге бердим. Тиркемеге жаздым. Ошол уңгу сөздөрдүн көпчүлүгү биздин кыргыз тилинде башка кичине тыныштык өзгөчөлөр болуп кетсе деле кыргыз тилинде колдонулат. Ошончо тиркемеге келтиргенмин да. Ошондо вопроска жана топурмун. Сиз жакшы иш жасап туруп, бирок аягына чыкпай калып атасыз да. Жана баягы Жумушбек эжеке суроо кандай сөздөрдүн катышы? Тыныштык өзгөрүүгө дуушар болгонбу, семантикалык өзгөрүүлөргө дуушар болгонбу? Же эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбогонбу? Сиз ошол үчүн мындай чыгарсаңыз болот. Эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбогон. Баш эле да, туурабы? Баш деген сөз баш эле жүрөктө туурабы? Эч кандай тыныштык өзгөрүүгө, семантикалык өзгөрүүгө да учурабагандар. Канча процент? Анча-мынча берекет тыныштык өзгөрүүгө учурагандар. Анча процент, анча-мынча семантикалык зырышууларга учураган. Анча процент деп чыгарып турган, орточо мынча процент деп чыгарсаңыз жакшы болот да. Анан эмне үчүн керек бул? Бул биз байыркы эмнекеңизди аныкташ үчүн керек. Сиздин ишиңиз өтө актуалдуу. Бирок ошол актуалдуу экендигин сиз өзүңүз жакшы сезе албай атасыз. Ушуну оңгу сөздөрдүн Юнусалиев эмне үчүн улуу окумушту? Улуу окумушту, Юнусалиев, академик Юнусалиев улуу окумушту. Анткени ал кыргыздын оңгу сөздөр менен кыргыз деген бул байыркы улуу эл экендигин аныктап дайындап койду. А сиз да диван сөздөргө азыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдү салыштырып, бул сөздөр салыштырып ошол эле Юнусалиев айткан концепцияны далилдесеңиз болот. Бирок сиздики жана мындай болот, чаба болот. Сизде дагы убакыт бар, бир ай убакыт бар. Деп ушуну тактап чыгыңыз. Сизге кеңеш. Кандай деп ойлойсуз? Рахмат агай, сұрауыңызға. Сиз айткандарды өзгөрбөгөн, тыгыштык өзгөрүүгө учураган, кыргыз тилине карата көнөргөн сөздөрдү бөлгөнмүн, бирок ошо статистикасы менен чыгарган жокмун. Болбосо сөздөрдүн баардыгын ирети менен жазып чыкканмын. Өзгөрүлбөгөн сөздөрдү өзүнчө бөлүмдө карадым. Өзгөрүлбөгөн баягы тыгыштык кичине өзгөрүүгө учурагандар өзүнчө, анан кийин көнөргөн сөздөрдү дагы бир сыйра карап коюш керек. Болбосо баардыгы аткан статистикасы гана кичине аксатты. Себеби мен наракка статистиканы чыгарып койдум эле, ошон үчүн.
Sonra istiyor demişti. Anda kimde randay fikir var. Bu disertasyon izlediği boyunca disertasyon izlediği varlığında opsiklumda elektronik bağlantılarla sağlanan bilesi. Ekspertler kimdi bizde? Ekspert son diyetisinde mantıklı bir kısmı firma hatta çok ayrıca çok firma kullanımda şu tekstil tarafından katlanlarda şu konkretleşti. Bizde yaş olmak özlerden bulunca bir vadimizde sınırında kıyıp bir adamda. Mesela için 100 sözlükleri izlesen konkretleşti. 70 sözlükleri. 80 sözlükleri var. Sınırda iyi. Şurada mesela için özümüz benim de dolaşıp oldu ama boşa caz hakkında da baykaptım. Ayrı top olabilen temada işte bulmalar koysanız bulmak çok istiyorlar. Daha ben de çocukluğu ayrılayım. Sesat işte Türkçe olarak Anişten ikinci çoğu canlı Katar hissettirmeyi. O şunda öyle bir iki cana üçüncü çoğu istedik canlı çoğunu sağlamak. Bu boyunca özümüzü de kap. Alem Türkçe çoğunun yaşlığa gelip akıllı sürümü başka maymun yaptıklarında zilçaklar. Akıllı çoğunun sürümü halk sağlıyor. Ondan değil, girişin ailemcelerindeki istedik hatalar açılır gerek. Sertasyal işte onun sözleri kararıp çıkkanda söz arkadaşlarının maksatsız kalığı aşk kıllar. Dördüncü, söz yazı olçum şöyle özü çalıp birlikte önünde de gazeti yok borçumuzda. Bunu negizli bakta Mungurların cesalısında kararıp çıkan o şeyi boş keser bunu. İşte gönderme sözlerde Karakan bölümçönü görüyor olarak bu bölümçönün hatasının Kırgız diline karantar gönderme sözlerde versek sonra oluyor. Kaşgar Divan'da sözlerde tarif ettirdi, 5 aylıktı, 7 aylıktı canavarlık geliştiriciler var. Tabi vakta alfabetik çok oluşu. Siz hoşa olsa getiresiniz, hem azık mezgilge tura gibi bizde alfabetik aylık var. Hoş olsa sanırım. Eğer de divanda bir aylık, 2 aylık verseniz, hani baş sözünde teori yapmasıyla karavatlarında divanda. Hoş oldu biraz misal geçmesiniz bunu. Sözlerin maalesef çıkıştaki arazilerde seyrek mahsusunda eğitim akıllısı, eğitimologiyalık sözlüğü bile çekiliriz. Bu renglikten başka sözün çıkıştaki anlatan Göktuğ'un ilmi renglikleri var. Blok hali ilmi renglikleri adabiyatta değersiz, blok kullanılmaz. Anlasıkları bizde bayağı bu salt görüş korkulan dostların emeleri var da yaşlıkay ilim işleri. Blok bizde de değişiklik vardır. Misal için Cölükleri misal alalım. Canavarlar teşhir, bayraklı Türk Türk'ündeki canavarlar teşhir İbrahim Kırız ve İbrahim İmge'yi atarsın. Hoşonda paydalansanız bunu Anadolu'ya canavarlar ortakında Dikharsızlığa teşhiri Kuribaya var. Yaşlıkay İmge'yi var. Alda divandan paydalanlar. Angsızlığa teşhiri Biyalik'in İmge'yi var. Çoğun bölümdü. 400-600 metre duran. Alzir'de de var. Buyum kuralda Turakçay
Menin emgegi de var. Anda karsanız bunu. Japarlık'ın yer suatları degen emgegi var. Anda karsanız bunu. Daha köptür. Mesela için Cemş'te tarafsız. İsmailova'nın Japan utama astar degen Allah'da paylanan bulanın var. O şurada ayaklaştırıp kanapçısanız yakşı olur. Bu yerde hiç kanday yemeği yok. Eğer de sistemi yapıyorsanız iyi bölümün bitirgisi veren ciddi tasarruf olmalı. 8. Müracaette sındırımda buna Atoş Cerrahı çoğunda ayıp ettim sonunu bir atıpçı. Atoş tutardı içinden zat Atoş kurgana buyuruk basımcı saysız. Yok kalganlardan şu bir kalganlardan anlayışı salgılandan ki o şu kançalık İngilizce kaçtığı var iken analizde pozisyon kurulmakta geçtiğinde menki kıskaçan şu müracaette sınırında bu men takdirde emgek kaçardırayım içinde materiallar topluğan geçti özgürçü men jak kanceni üzerine fonologiyalık analizler tuşlar analizler ederiz. Bu çok kıskaça. Şu durumda koruğu suç kılsa bunu Emin hazır vakit var bile, bir içinde onda söze geçiyor. Cana düşüştürdüm olur diye onunla geçiş hareket var. Hareket kısmı. Cevap olsa zaten toştuktan vaktine ben zaten toşumda da kararım diye bir cazip koydu. Hiç kadar hiçbir sorma olmasın. Benim kısaç şu. İkinci eksperte Cana ne gidecek? Ayıdaki bir cevdanın ekspert korkusu söylediği gelgen. Anın bu yerde iki bekliği var. Ben şu yerde sımkileri bana koydum artık. Sımkileri bana koydum. Ekspert kimler bir cevabırız? Bu kısaltıp bana iki bekliği cümle hazırlık çoğu için. Тоғыз беттен тұрады эксперт қорқыны. Субъектілер тырнауы қосып, алар түміглер. Қорғау бойынша бірінші жобалардың тұйындырылышы қайра қараузады. Алардағы атошты құқылардың езелді күзеткіштері екенін чағындырылған болу керек. Емгекті қатталған атошты құқылар біздің тілге толық бойдың жетпеген болу керек. Жаңы мәнелерді қабылдалған болу керек деген формада беру бұжымы мәнісін тудырады. Ал эми илимий жобалда консультация формасында болуға тийиш. Экинчи, иште атоштук жана атоочу лингвистикалык терминдерди дифференциациялап колдонуу зарыл. Атош түшүнүүнө тиешелүү маселелерди атоштук менен берүүгө болбойт. Анткени атоштук термин түшүнүү менен башка грамматикалык категория иштин өзгөчө формасы кылат. Айрым учурларда айтылган теориялык көз караш пикир гана ага берилген иллюстрациялык мисал туура келбей калган жагдайлар орун алган. Мисалы 66 бетте кырмын атош жасоочу мүчөлөрү тууралуу айтылып, мисалдарда катары катуу, аруу, ээлүү көрсөтүлөт. 82 бетте аркак, кудук сөздөрүнүн сөз аягында г, к тыгышын өткөн эмес. 83 бетте кут, кум, кул, карызан, кунду сөздөрүндөгү г тыгышы х тыгышы менен алмашпаган. 83 беттеги айрым мисалдар тыгыштагы тырнациянын эмес, метатеза көрүнүш болуп саналат. 85 бетте вокал консонант, 86 бетте вокал консонант, вокал консонант, вокал консонант, вокал консонант, вокал жана башка белгилөөлөр алгысыз жана түшүнүксүз үндү жана үзүндөрдү мындай белгилөө лингвистикада кабыл алынган. Мен азыр айтып кеткендей вокал консонант түрүндө болгон тийиш. 99-101 беттеги айрым сөздөрдө эскирген колдонуудан чыккан сөздөр катары эсептөөгө кошулууга болбойт. Мисалы давар, даван, жар, эш, бөк, ирк, ирик, өрттүк аталган сөздөр азыр деле кыргыз активдүү колдонулат. 6-чы, диссертация жана рефераттын текстинде орфографиялык пунктуациялык стилдеги айрым мүмкүнчүлүктөр кездешет. Мисалы сызыкча менен диффис айрым учурларда дифференциацияланбай же алмашылып колдонулушу, байланталардан кийин үтүр коюлушу, кирим сөздөрдө же конструкциялардын үтүр менен ажыратылышы жана башка. Көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр иштин жалпы концепциясынын мазмунуна, жыйынтыктардын маңызына доо кетүүчүнүн өзү эмес, борборго чейин кайра карап жалпысынан бул ишти оодон кыргыз тилси боюнча ачык борборго коюуга сунуш кылууга болот деген пикирде эсеп жасап эксперт. Жаныбар топурунда
birinci ekspertin fikrine Bayram Coşbek'in son fikirlerine cevap Benim doktoru, doçent Bayram Coşbek Çıkışman'da öğretmen sınıfı çok. Dissertasyonlaştığım girişi bölümde temanın aktual olan istedik canlılığında kaynaklanıp çıktı. İlim işince olan önce yapılan sınıf fikirlerini eski aldık oldu. Korkumlar olup dalda ayılan gelişimleri eski aldı. Mahmut Kaşgar'dan dosyaları 300 bin tata doşları kendi itilarsız az olsa da başka söz tutmuyor. Başka dosyaları bu oyun verildi. Bu ciddi ayıtayını degenimiz Zadatoç öğre okusanlayken Sınatoç Andan Hilalansın. Şöyle paylaştım, misallarımız biraz azra. Tekemege Mahmut Kaşgar divanından kitapta zira olan sözleri var. Bir gözü gerekli resipledik. Yeni mücadele için şunlar kasıtları sahip. Kan seyrediğinde anıdaki özünün planları boyunca başkaça türlü işleyerek degen oynaydı. Şunun için biz Türkiye'nin doğruları atol sözleri hoşlanacağız. Dissertasyonlaştığım bu sözlerin dışarı ayrıltım sözlerinde bizim izlediğimiz birlikte aralarında biz onun acıratı maksatını gözden tarzı olmamız. Bu cidinçi, bu muhtemelen fikirlerimçilikleri kadar çıktık, onda tut. Tokoy, Semyon ve Cemal Bolvay'ın emekleri makalatında kalan emeklerine ayrılıp çıktı. 8. Söz yazı ölçümcülerin sözünün üstüne bulunan tandalarına karar çıkmamız bizim öğrenimizce buranın ölçülerine buradan acıratılarak çıkı aşıcımız. Dissertasyonlaştığın analiz üçünde bir cahil Türkçe'de de misal getirip topladınız. Onun için dissertasyonda sözlerin bu macirati bu sözlerin alakalı dal değişik geliştirmelerde ayrılan sınıf fikirleri eski aldı. İkinci Cana elim yazarlardı paylaştık da Cana ayıptı mı? Dissertasyon yazıldığında elim yazarlardı paylaştık oluşu canavarlar boyunca yazılan elim yazarlardı boyun tayinler boyunca yazılan elim yazarlardı bu yazılan da bundan da aynı toplumda bu dissertasyon dedi siz bu açıyın sizin tema teşekkür yazılan materyallarda bahanelikte oşulun negizinde oşulun faydalanıp andana bulaşıyor. Bunlar yazılan büyük tayım Zadatoç oşulunlar. Zadatoç. Ablardan nerediniz? Bayram Coşbek Koç'tan monografyası boyunca tanışıp çıktım. Tanışıp aytılgan gemçiliklerde işledi bizden. Cana belki ilmiyalardan var girişkilik yani. Bibliografyana da hoş gerek, şirketleri giriş gerek. Vaktin içinde faydalanmak lazım. Bu bir ayın içinde de sanmışım. İkinci sınıf fikirler, aynı sınıf fikirler yok. İkinci Filoloji eğilimleri doktoru, Profesör Ayda Esenbur'un Abdülkerim Olması'nın fikirine çok korkuma koymancı olarak kaynakarak çıktık, onda olduk. İkinci, İlker Denizli Dövüş Savaştırma tarihine ait Prezident Talar Spesifik tarihinde onda çıktık. Üçüncü, Kılıçsız'da söz müçülerin bu canlılar anında jası uçu, sözlük üçüncülerinin özgürlüğü turganını taraf turaladı. Dördüncü, sözlükte belirgen sözlerin Kılıçsız'da katışımı kürsütüldü, tırışlık forma basın koyu bilimdeki etimologiya logika sematikалық жағын еске алып, ағыш, үрді, жоғарылау сөздерді, жаңашқы сөздерді қарап оңдылып келгізілді. 45-ші, 44-ші бөлімден турамес еткен дәпті тураларды оңдылып шықты. 56-ші бетте текстке сынып пікірлер бойынша оңдылып келгізілді. 7-ші, қырғыз тілінде созылма үнділердің пайда болушы туралы көзқараштар тақталды. Sunayım Karatayvan'ın Көзқарашы диссертацияда еске алынған еңбектері бар. 8-73 бетте мисал қатары берілген ассимиляция мәселелеріндегі оңдолар киргизилген. Сөздіктегі дарбан, бучкак, эмдик, изги, көрүп, мамык бул сөздөр азыркы кыргыз тилинде жоголуп кеткен эмес, аларды тууралардык. Көбүнчөсү азыр орус тилиндеги филиал сияқты сөздер айтылады, бучкакты. Эмдикти анча-мынчадай салыштырып көрүп туруп, Айда Эсенбуловдун айтканы боюнча тууралады.
Andan keyin 145-ci betleri kılç müçösün jardamıyla жасалган suzgu жанагы сөздөрдү карадык, келтирилген мисалдарды тактадык. 11 иллюстрациялык материалдарды кайра карап чыктык. Колдонулган адалеттин бардыгына элестетип берилген эмес, айрым адалеттерди пайдаланбастан диссертацияны жазууда алардын тыкыр карап окуп билимибизди ошондуктан адалеттер кытайына ошондуктан токтолбуз. Onun için dissertasyonun cenahta rifiyatının tekstin, orfografiyalık, punktuasyonel, stilistikal, teknikal tutanaklarında oldu. İkinci sınıf gücülüğüne olsun, korbalık oyuncu birinci, ikinci cumhurların duruşunu karab çıktık, oldu. İkinci, izleyicinin tutarının aprobasyonlanışı boyunca malumatlar, iş boyunca konferansiyon toluk malumatlar yazıldı. Üçüncü, işte atoğuşluk cenahta oğuşu lingvistik aktarımlarını katlatıyorlar. Dördüncü, ayrılan genç bitlerdi eskalması. Beşinci, lingvistik kavramından ündü, ünsüz türündü, şartlı belirlerini olduğu koydu. Altıncı, 9901. bettede eskiye sözlerge belirgen sınıf bilgiler boyunca olduğunu kirgizildi. Жетінші диссертацияны жана автор рефераттын текстинде орфографиялык, пунктуациялык, стилистикалык, техникалык каталар оңдолуп чыкты. Кийинки эксперттер Акымбекова Айман Сингетовна. Токошова Жамиля Нурсултановнун диссертациялык ишинин актуалдуулугу негизи күмөн жатпайт. Себеби орто фундатагы лингвистикалык, этнографиялык, фольклорлук, географиялык жана тарыхый баалуу маалыматтарды берген Махмуд Кашкардын диваны китебине артык илимий эзиндөө иштери жүргүзүлүп келип, бирок ошентсе дагы Кашкардын китебиндеги атош сөздөрдүн системасында тыныштык жана маркетингдик өзгөрүүлөрдүн жана азыркы кыргыз тили менен биринчи түзүлгөн айрым сөздөрдүн жалпылыктарын сырын ачуу кыргыз тилинде берилип болборуна ээ. Андыктан Токошованын тилдин тарыхын тактоо максатында Махмуд Кашкардын диваны китебиндеги оңдуу сөздөрдүн азыркы кыргыз арайым тили менен болгон жалпылыктарын жана өзгөчөлүктөрдүн атайын изилдеп алынышы иштин актуалдуулугун белгилейт. Бирок ошентсе дагы диссертациялык иштин мазмунуна карата айрым төмөндөгүдөй сунуштарыбыз бар. Иштин киришүү бөлүмүндө иштин максатын жүзөгө ашыруу үчүн төмөндөгүдөй милдеттер алдыга коюлат деп берилет. Диван угаттуу сөздөрүндөгү оңдуу сөздөрдүн фонетикалык, грамматикалык, лексикалык жалпылыктарды салыштыруу, эмгектеги сөздөр аркылуу кыргыз арайым тилинен өзгө лингвистикалык жалпылыктарды бөлүп көрсөтүү, Махмуд Кашкардын диван угаттуу сөздүгү жана сөздүк менен кыргыз тилинин фонетикалык, лексика, грамматикалык окшоштуктарын конкреттүү факты материалдардын негизинде иликтөө деп берилет. Бирок иштин биринчи бетиндеги мазмунда 3-чү баптын 1-чи параграфында оңдуу сөздөрдүн тыгыштык өзгөчөлүктөрү, азыркы кыргыз тилиндеги фонетикалык жактан өзгөрүүгө учураган диванда оңдуу сөздөрдүн өзгөрүү өзгөчөлүктөрү деп берилиши милдеттерине карама каршы келет. Экинчи, диссертацияда коргоого коюлчу жоболор негизинен иштин максатын, предметтин ыкмасын жана иштин структурасын тарганытап изилдөөнүн негизги багытын көрсөтүш керек. Ал эми иштин биринчи, экинчи жобосунун жыйынтыгы диссертанттын билими болжолдук так эмес ойлорун жараткандай бул тууралуу айрыжа дагы белгилеп кетти. Анда ошол биринчи жободо Махмуд Кашкардын диван угаттуу сөздүгүндөгү атооштук оңдулардын эзелки көрсөткүчтөрү менен чагылдырылган болуу керек деген сыяктуу форма менен аякташы бул бөлүм койду жараткан сыйы. Үчүнчү, Махмуд Кашкардын эмгегиндеги тилдик стилдик бүтүнчүлүктөрдү аныктоодо, алардын тилин жалпы элдик тилге салыштырууда которулган сөздөрдүн маанисин толук аңдап түшүнүү үчүн сүйлөмдүн тутумунда кароону талап кылат. Себеби изилденип жаткан эмгекте айрым сөздөрдүн котормосу бүтөмү бойдо жаратат. Мисалы, кушлакты таң деп которгон бул сөз кыштак болушу да мүмкүн да. Анткени байыркы жазма эстеликтерде ы тыбышынын ордуна у тыбышы да колдонулган. Мисалы үчүн арылык алтын деген сыяктуу сөздөр бүгүнкү күндө арык алтын деген сыяктуу сөздөр менен колдонулат тыбыштык өзгөрүүлөр менен. Ошондой эле агыр деген сөз кадырлуу, салмактуу деп берилген. Бул оор да болушу мүмкүн. Анткени ордоненсе жазма эстеликтеринде эрдүү үндүүлөрдүн ордуна кыргый тыбыштар колдонулгандыгы баарыбызга белгилүү. Төртүнчү иштин тиркемеси 180 бетти түзөт. Бирок диссертациялык иште сөздөрдү лексика тематикалык топторго ажыратып талоого алганда, мисалдар 1-2 эле берилип калганда, бешинчи иштин киришүү бөлүмүндө айрым сүйлөмдөр ойлор толугу менен
калган. Бул сыяктуу кайталоолор иштин текстинин ичинде дагы байкалат. Жыйынтыктап айтканда, жогоруда аталган кемчиликтер иштин баалуулугун төмөндөтпөйт, андыктан Тургошова жайындагы топурунун Махмуд Кашкардын диван мурдаттык сөзүндөгү оңду сөздөрдүн жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштык аттуу темадагы диссертациялык иши Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарына жооп берет. Жусупов Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна караштуу филология илимдеринин кандидат окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн ДО-нун 24-700 диссертациялык кеңеште кандидаттык диссертацияны 10.02.01 кыргыз тили адистиги боюнча коргоого кабыл алууга сунуш тагынга болот. Экспертиза пикирлер бериңиз. Жамилдин топурунда. Филология илимдеринин доктору профессор Айман Сүлеймановдун биринчи Кашкар сөзүндө майлы сөздөр статистикалык анализ жүргүзгөн окумуштардын эмгектериндеги сандык көрсөткүчтөрү менен ошол көрсөткүчтөрдү ой сөздөрдүн статистикасын жана пайызын чыгарат. Экинчи Кашкардын эмгектик стилдик көтөрүнчөлүктөрдү аныктоодо алардын тилин жана жалпы элдик тилге салыштырууда өз ара катыштыруууда которулган сөздүн маанисин эске алып оңдоп чыкты. Үчүнчү айрым лексика тематикалык топторго Махмуд Кашкардын кээ бир мисалдар аз табылганы анын кээ аз болуп, кээ көп болууну берүүгө аракет кылып оңдоду. Төртүнчү иштин кириши бөлүмүндөгү милдеттерди жоболоодо жеке салымыңыздагы айрым учурчтүктөрдү кайталоолорду эске алабыз, оңдоду. Бешинчи иштин айрым жерлеринде стилдик мутациялык орфографиялык каталар менен бирге структураны карап чыкты. Экинчи пикирге филология илимдеринин доктору профессор Айман Өсөнбеков Нахымбекованын экинчисине жооп. Биринчи диссертациялык иштин милдеттери менен иштин мазмунунун 3-бабы бири-бирине карама-каршы келе берилген, аны эске алдык. Экинчи диссертацияда колго коюлчу жоболор негизинен иштин максатын, предметтин ыкмасын жана иштин структурасын тагандыктап, кесилдөрүн багытын көрсөтөт, көрсөтүлгөн кемчиликтерди кабыл алып, аларды оңдоп чыкты. Үчүнчү Махмуд Кашкардын эмгегинде тилдик стилдик көтөрүнчөлүктөрдү аныктоодо алардын тилин жана жалпы элдик тилге салыштырууда өз ара карым-катышын териштирүүдө которулган сөздүн маанисин эске алып оңдоп чыкты. Төртүнчү айрым лексика семантикалык топторго Махмуд Кашкардын кээ бир мисалдар аз табылган. Бешинчиси иштин кириши бөлүмүндөгү айрым сөйлөмдөрдү, түшүнүктөрдү кайталоолорду оңдоду. Алар жана Математический стилдик орфографиялык каталоглорду өтө чоң аталып стилдик каталог болуш керек. Эми каталог болуш керек. Автордун ичинде болуш керек. Сиздин диссертация жазып атсаңыз, стилдик каталогду көрсөтөт эксперт. Сизде дагы мүмкүнчүлүк бар. Biz de disertasiya жазганбыз. Кээде чарчап 3-кө кетип калат кээде. Мыймал техникалык каталог, бирок сизде стилдик каталог болсо өтө чоң. Ошон үчүн башка адистер окутуп ишибизди каталогдосун. Бул табып бүткөндөн кийин ишиңиздин электрон вариантына жибериңиз. Men de bir şey yapayım. Ben kararım öğretmede sabit tokat alırmış. Ben de bu disertasiyalik izlediği boyunca kimde qanday fikir var almalarım. Gördüğünüzdür, dissertantın bayramlamasında özünün işin menimce ışık жетiştir, özünün işin yaxşı öğretken. Gördüğünüzdür, bayramlamasında kimde qanday fikir var, ekspertlerden sıkıntıları, филология илимдеринин доктору, профессор Бурусар Ибраимович. Эксперттер биринчи жолго жаңылмастыр. Ошолордун да кошулганда сөздөрдүн тилдик байыркылыгын чагылдырат деп белгилүү да. Ошондуктан биринчи жолгондо кайра карап чыгыш керек деп ойлойм да. Анан
başka Türklerin belirlileri serip degende bunda karap koysanız bolbek. Kendi disertasiya жазуунун usulunda негизи ilimi serip koyuş gerek da sizin izlediğiniz mümkün başka jакта izlediğin kaçan yeri çırpalagandır, aktual bolmogonu жоготпойт кандай болгондочу. Türk dilleri, Türk dilleri olanlar değil, Mahmut Kaşlar'ın sözlüğü, Türk dillerine ortak sözlükler vardır mı? Bu sözler degende demek var Türk dillerindeki bu sözler. Ama bu sözler demekçe tilin teoriyasında bu söz bilen müce uğramlandağı negizlep atayın termin alınğanda siz müce uğramlandağısın dili bu sözlerde aytıptasız söz aytaşın dili şu sözleri içine kantıp karatasız şu жерде eytap болуш керек. Bu sözlerin taptakırlı kalıp başka müce jaralığında bir ötürü kalıplaşıp ketken bolsa anda etimologiyasını tak көрсөтүш керек da. Etimologiya jaktan bular birigip ketkendir. Je bolsa negizlep колдонуш керек terminde. Anda başka etimologiya sözlüğü bu жерде aş, eş deyen kullanılığında joldoş kojoyun denen manada kullanılıp kalgan. Aş denenin özünce amonim söz katarı iki жерде kullanıldı. Birösünde aş menen eştin tıgıştık jaktan almaşıp etip bir-biri menen şaykeşlik bolup kollanılan variant olsa birösünde kadimki deyili tamaka baylanışlı aşırı zır var da. Siz ayıptasınız, tabii hazır değil, eş degen sözü burun kullanılan hazır yok değil. Eş degenin Türk dilinde var, misal için eş degen, yoldaş degen reliktası saklanıp kalganda. Söz türlü disertasiyanı жазғанда Türk dillerinin sarıştırma negizde kararında bu yerde bu tilde olduğundan, özbek tilde olduğundan, anda reliktası saklangan, әлем kırıs tilde yok деген сияқты analiz geçişkireydi de. Ошол себептен başka Türk dillerini kararımız gidiyor adam. Andan başkalarının amonimi var da, eş dillerin relikta amonim söz eşir degen. Eş söz olduğundan, alcömlü söz yok. Bunu kolok degende hazır қолданылмайды диссертацияға. Жабық колоктоп жаап жатат деген бар да, бізде реликасы сақталганда. Ал жөнүндө эчтеке жок. Калууда эйтетирап коюш керек да, байыркы түркүлөрдө колдонгон, азыркы мезгилде колдонгон реликасын таап чыгуу деген илимий изилдөөчүнүн негизги милдети болуп эсептелет. Анан мына жерде көмөч дегенде көп менен көмөч деп коебуз. Ыч мүчөсү жөнүндө анықтама ештеке жоқ. Оңғы жөнінде айтып атат, көп ычтан көмөч болуп калган деп атат. Бул көм менен аш болуп, көм аш. Баягы көмөктөр анан кийин бышыган токоч жөнүндө сөз болуп атат, көмөч деп. Анан ошол тыныштык жактан өзгөрүп, баягы капталамыз ш менен чнын шайкештиги бар. Ошондой эле ы менен анын шайкештиги бар да. Ошону dagı tur emesi kalgan. Anan atol söz türkümдөр jönündө söz болгондо жана мен айтканым эми албетте болор болду деп айтпайбы экспертибиз болушунча болупту деп. Атол сөз түркүмдөр деп алынгандан кийин бул жерде мезгилди билдирген сөздөр деп ойлоп жазды. Кайсы сөз түркүм экени жөнүндө айтылбайт. Былтыр, күндүз, эрте дегендер. Bunlar taktör söz türkümleri de. Bu yönde söz yok. Taktör söz türkümlerinin içinde. Söz türkümlerini tak görüşürüz gerek de. Anda başka da normalde süzme degende, anan biliş süründü degen, ış mücesi, ındı mücüleri meclisi olan sözlerini özünce alıp, kararap, özünce yazataz. Eğer de atör sözlerinin kaşık bir zamanı sınat oluştu bitirip, özünce durmanda bunlar zaten o çeyler. Şurada bu sözler emesi. Söz türküm katarında жерде жакшы талдоо болгон эмес да. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы, диссертациядагы жанагы техникалык мисалы үчүн биз башкалар кетирсе бирок биздики техникалык катарында качарбайбыз, себеби биздин эрежебизде, мисалы үчүн пунктуациялык эрежебизде себеби бирөө деген
bayramda sözdөрдөн кийин бүтүр коюлбайт. Анткени кийинки ой бөлүн калына деген эреже бар да. Ошол жерде сиз бүтүрлөрдү кетиргенсиз. Бүтүр жазылганда ушул кытта көп кетилет да. Анан байрамда да бүтүр коюлат. Ошондуктан дегенде жок да. Болбош керек. Болбош керек. Мисалы үчүн диссертацияны бизде жазганбыз. Бирок мисалы үчүн ушул тыныч белгилердин туура жазылышы, пунктуация башкалар деле ошол өзүнүн сөзүн кетирип ошол жерде отурганбыз. Дерс менен сызчанын айырмасын дагы өзүнчө грамматикалык маани бар да. Ошолор үчүн отурганбыз. Чектин туура коюшу үчүн канча отурганбыз. Жылдап отурган ушулар болгон да. Анан бир нерсени белгилеп кетким келип атат. Бул диссертацияда көбүнчө мынтип айтылат да, жанагы методдор бөлүмүндө ушул бекерли киргизилген ал боюнча таглимдер айтат экен да окумуштуулар. Мен аларга кошулбайм. Анткени бизде тил илиминде негизги эле теориялык бөлүмү бар. Анан кийин тарыхый бөлүмү бар, анан методологиялык бөлүмү бар да. Тилди изилдөөдө методология кайсы методдор колдонулган дегенди жазышыбыз керек. Сиз жазганда байкоо методу менен же болбосо классификация топтоштуруу методдор бар да. Ошолорду туура бербей эле көбүнчө диссертацияларда байкасаңыздар ушул метод колдонулду бүттү. Калганда материалдар кетет, эптеп эле экинчи бөлүмдү чаптап өчүп коебуз да. Бул диссертацияда мен ынанганын жакшы жери ушул экинчи главаны жакшы жазганмын. Катара жазыптыр. Жакшы жазыптыр. Себеби могу жерде графикалаштыруу методу деп туруп бул мындай болуп колдонулган, системалаштыруу менен топтоштурууда мындай классификация болгон, анан типтештирме тарыхыйда болгон, формалдаштыруу, модельдештирүү деген анализ жалпылуу салыштырма методдо булар колдонулган деп туруп мисалдар менен сунуп жазган. Ушуну мен сактап коюп туруп мындай жазса болот экен деп көрсөткүм келди да. Болгон артыкчылык ушул. Бирок жанагыдай кемчиликтери көп. Менин айтар сунушум албетте сизге карата тоскоолдук кылып андай максат айтып аткан жокмун. Чоң теманы алып алып аябай чайнагансыз. Ошолорду оңдоп чыгасыз го деп ишенем. Оңдоп чыгуу менен өзү айтып атат. Диссертацияны коргоого мындай жүзүңүз жарык болуп кетсеңиз жакшы да. Коргоого сунуш кыласыз. Коргоого сунуш кылам. Анда жакшы. Экинчи кылалар үчүн сунуш кылам. Дагы кандай пикир бар? Пикир айтыңыздар. Пикир болсо 3 эксперт сүйлөдү, бир аз. Жалпы эле айтып коеюнчу. Жанагы Байраман Жошбек. Айман Чагатай жазуу боюнча өзүң байкасаң керек. Бактыктын диванындагы Чагатай жазуу эч кандай айырма жок. Окшош. Бүт семантикалык жылышуулар, тилдер бар. Анан бул жерде мен айтайын дегеним ошол өзүң деле байкасаң керек. Диссертация бар. Сиздерде абдан кызыктуу нерселер бар да. Дагы сунуш пикирлер бар. Албетте Русаларда чоң теманы алып калышы бул диссертанттын маселеси эмес, бул жетекчи маселеси. Жетекчи өзү тема бергенде чактап бычыкташ керек. Мында буга чейин карайсың. Жетекчинин маселеси. Ар бириңиздер жетекчисиздер. Андан кийин изилдөөчүлөрдүн кыйналбайт. Сиздер дагы тема бергенде баш аягын карап изилдеп берсеңиздер. Менче бул тилдин тарыхы боюнча жакшы жазылган диссертациянын бири. Биздин тилибиз байык тил экендигин далилдей турган дагы бир иш. Статистикасын көрсөтүп атат. Мага жаккан ушул Роза Коңгурбаева деген эжекейибизди билесизби же? Кодекс гуманитет статистикасын көрсөткөн болчу.
Andan keyin Kılgızıstagı Divanlık Atatürk sözü bilen Kırgız'ın mum sözlerin statistikasını gösterdi. Karatay'da bundan da tığışlarını çizildi. Orada da statistikasını gösterdi. Bu üniversitede benim Abdülkerim'le de yaşlıyor bizim. Bunun için üniversitede şu bayrakta gezden beri özgürlüğe girecek. Bizim dilimiz bayrakta mezgilden özgürlüğe girecek de üniversite için. Bu bizim bayrakta geçtiğimiz üniversitedir. Şu için cenabı sorulur ve takallıcı yapıyoruz. İşimiz yaşlı. Ben ceket fikri boyunca şu durumda Ayrıca ayrılırsan fikirleri değil. Onu da tüzüp, hem ki korku şeyi hareket kılıp gelesi de öyle. Şu durumda babasının şısı olup değilse ki. Anda anda biz halkı büktük, sorumluluk büktük, anlamlar büktü. Жетекчү мекемелерде расмий кабинеттер беките алат. Бул Токошова Жанизатта корунан Махмуд Кашкарин Диванлыгата Түрк сөздүгүндө бомбу сөздөр, атор сөз түшкүндөр жаңадан назыр кадырыскенде акчтык аттуу орун өкүмдөр кадырыскелатистиги боюнча филология илимдеринин кандидаттык окумуштулук даражасын изденүү үчүн кандидаттык диссертациясынын жетектөөчү мекемеси Кыргыз-Түркман университетинин гуманитардык факультетинин филология бөлүмү сунушталат. Ким макул? Каршы пикирсиз жок. Алабызды. Расмий оппоненттер катары. Биринчи расмий оппонент Абдыкерим айындагы Эсенбулуну филология илимдеринин доктору, Касым Тыныстанов атындагы Сырткы мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын профессору. Экинчи расмий оппонент катары Көчөрова Гүлүмкан Осмонова, филология илимдеринин кандидаты, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын доцент мамлекеттик атаашысы. Ким макул? Каршы пикирсиз жок, анда жетектөөчү мекеме жана расмий оппоненттер бекитилди. Сиздин 27-йылда saat 13'te şu şekilde koruldu. Ошого чейин жана эксперттер айткан, жерде окумуштуулар айткан оңдоп түзөтүп анда азыр бир 10 мүнөт 15 мүнөт санап кылабыз,